والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب كتاب الجامع في أواخر البلوغ. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. إلى ترهيب ضد الترغيب. አስፈራራት ማራቅ ማለት ነው። ተርሂብ ማለት ስለማራቅ ስለማስፈራራት من مساوئ الأخلاق ከመጥፎ ስነምግባሮች ሰዎች መራቅና መጠንቀቅ እንዳለባቸው። መሳዊ ሐምዚቱን እንግዲህ ተሕቂቅ አድርጎ ጽፏል። ያ ነው የምትደረገው የሚሉም አሉ። ሲያርፈው አልመሳዊ ቢልያኢ ሐምዝ ሳይሆን ማለት ነው። ጀምዑ መሳአቲን ቢልሐምዘቲ እንግዲህ አስሉ መሳአ ነበር በሐምዛ ወአስሉሃ የመሳአ ደግሞ አስሉ ጥንቱ መስዋአቱን ቢመስዋአቱን ነበር። መጥፎ ጸባይ ለማለት መስዋአ። አሁን ዋዊቱ ተሐረከችና ማቀብሏ ተሰከነ ተብሎ የዋውን ሐረካ ወደ ሲኑ ይወሰድና መስዋአ ሲሆን سكنت الواو وانفتح ما قبلها تبلو ደግሞ مساءة هنا تعليل ማለት ነው። ከዛ ሲጀመዕ ደግሞ مساوئ ይሆን ነበር። ሐምዚቱ ተጠረፈት بعد كسرة النيلنا ሐምዟን ያርገው مساوئ الأخلاق. باب الترغيب من مساوئ الأخلاق ያይት እንግዲህ አሁን በቀራኑ አቀራር ለፍظን ተሰብታለይ خطن ثبتالي مالتي ነው። ለፍظን ለልትቃይ ሳኪነኝ ነጠላን የኔ ግን ሐምዟ ተሕቂቅ አድርጎ ነው የጻፈው። فاستعمل الجمع مخففا جمع እንግዲህ مساوئ ሳይሆን የተባለው بتحقيق الهمزة لتخفيف بياء ነው የተቀራው مساوئ الأخلاق أي غير مهموز. مخفف ማለት ሐምዟን ጀምዕ ላይ እናመጣም አሉ። وهي النقائص والمعايب مساوئ ማለት ደግሞ ሲፈሰር ጎደሎ ጸባዮችና ነውረኛ ጸባዮች ማለት ነው። ጀምዕ ነው። ነቃኢስም የነቅሳ ጀምዕ ነው። ማዓይብም ያው። ስለዚህ እስልምናችን መሳዊል አኽላቅን አይወድም። ከመሳዊል አኽላቅ ስለማስፈራራትና ስለ መራቅ የሚብራራበት ባብ ነው። عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود. الإمام أبو داود في سننه زكي بوتال للا ضعيف الجامع ولتشي عندما توجد أنا 7 حديثنا قالوا حديث سندا الثبت زهم مخرج ضعيف رواه أبو داود. الإمام أبو داود في سننه أراتشي دتيمته 3 حديث وفي سنده راو مجهول. سند ውስጥ እንግዲህ الرواه ما يتاوق مجهول የሆነ ሰውዬ አለበት አሉ። ስለዚህ በዛ የተነሳ ሐዲሱ አልሰበተም። ማዕናው እንግዲህ ሐሰድ የሚባለው ነገር من مساوئ الأخلاق ነው። እስልምና በጣም ያወገዘውና ከሱ እንድንርቅ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘዋል። ሐዲሱን ለሰማነው ከአቡ ሁረይራ የተላለፈ ሐዲስ ነው። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን አሉ? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم የአላህ መላእክተኛ እንዲህ ብለዋል። ኢያኩም ወልሐሰድ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢያኩም ማለት እንግዲህ ተጠንቀቁ ተሕዚር ይባላል። ኢያኩም አስጠነቅቃችኋለሁ ተጠንቀቁ። ወልሐሰድ ከሐሰድ ተጠንቀቁ። ሐሰድን ምቀኝነትን ተጠንቀቁ። ሐሰድ ማለት እንግዲህ ብዙ አይነቶች አሉት ተብሏል። አንደኛ ተመኒ زوال نعمة المحسود سواء كانت لك أو لم تكن أو ينقل نعمة الله ستوتا ንብረት ሊሆን ይችላል፣ መልክ ሊሆን ይችላል፣ ዒልም ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ነገሮች ሊሆን ይችላል። የዛ ሰውዬ ኒዕማ ጸጋ ከሱ እንዲወገድበት መመኘት
ይሄ ሐሰድ ይባላል ወይ ደግሞ ከሱ ጠፍቶ ወደ አንተ መምጣቱን መመኘት ይሄም ሐሰድ ይባላል ሁሉም حرام ነው ومن الكبائر ስለዚህ ምቀኝነትን ተጠንቀቁ ችፋይቱ ተዕሊልያ ትባላለች لأن እንደማለት ነው فإن الحسد አሉ ምክንያቱም ከምቀኝነት ተጠንቀቁ ራቁ ምላችሁ ምቀኝነት አሉ يأكل الحسنات መልካም ስራዎችን ይበላል كما تأكل النار الحطب እሳት ማገዶ እንደማትጠግብ ማገዶን ባጠቃላይ እንጨትን እንደምትበላ ይሄ ሐሰናትንም ይበላል ምቀኝነት ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከምቀኝነት አስጠንቅቀዋል ስለዚህ ሐሰድ من مساوئ الأخلاق ነው የሚመደበው ነው ሐዲሱ في رواية أبي داود ما ثبت ሌላም አለ ያሉ ነው እዛም ላይ አይሰብ ولابن ماجه من حديث أنس نحوه في سنن ابن ماجه دقمو من حديث أبي هريرة سايهون من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه يعني مثل حديث ابن ماجه لا يقنيا لالو ضعيف الجامع يهم جامع الصغير ضعيف لا لتشي 780 عندنا حديث ضعيف انه بلوتال لا الزهم ابن ماجه رقمون يذكرنا من سنن ابن ماجه الله سو 4210 حديث وفي سنده متروك እንግዲህ የተታወሰው ያለበት አሉ መትሩክ ያለበት አይቀወይም ሐዲሱ ብሎ ተብሎ ተነግሯል ሸዋሂድም ቢኖሩ ስለዚህ ሐዲሱ እስናደን አልሰበተም ማዕነን ሌላ የሚያጠናክረው ይኖራል እና ተመቀኝነት መጠንቀቅ መራቅ አለብን لا حسد الا في اثنتين ብለው የለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢባል ያ መጃዘን ነው ሐሰድ የተባለው እንጂ ግብጣ ነው የሚባለው ሰውየው እንግዲህ ሀብት አለው ወይ ዒልም አለው የዛን ሰውዬ ሀብት አይነት ለሱ የሰጠህ ጌታ ለኔም ስጠኝ ብትል ይሄ ለፍዙ ሐሰድ ተብሎ ይጠራል ላኪን ሐቂቃው ምን አይደለም ይያል ሐሰድ ሳይሆን ግብጣ ነው የሚባለው እሱ في حديث ابن مسعود وفي حديث ابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم يثبت حديثنا እሱ ባጠራር ተሻርከው እንጂ በማዕና ስለማይሻርኩ اغتباط فليتنافس المتنافسون ስለሆነ እሱ ይቻላል አማ የሰውየው ኒዕማ አላህ አስወግድበት ወዳበለለ ወየሱ ከሱ ይቅርና ወደኔ ይምጣ ይሄ ትልቅ ወንጀል ነው من الكبائر ተቆጥሯል መራቅ መጠንቀቅ ያስፈልገናል وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه وعنه مالك أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قدمون حديث يا ورث الساعة سلوهن أهون مهن الحديث يستلالفت أبو هريرة راتشو قدوا لابن ماجه بلو من حديث أنس سلالة أهون عنه يعلو ودى أنس عيدا لم يملسوا ودى أبو هريرة ودى مجمله ارجع الضمير انقدي إلى أقرب مذكورنا ونلنبر كارنا صارف سينور إلى أبعد مذكور يملسال لأنه بالنسبة لما نحن بصدده وعنه يعلو ضمير كأبو هريرة أنك أنس ما أنك أربعة أنس نبر ميكارو ودى أنس نبر مملس يعلب لنقل السعادة لما هن مملسوا ودى أبو هريرة حديث من حديث أبي هريرة ويالونا ያው ትናንት ሙስሊም ተቀርቶ ይሆና فضلله እዛ ላይ እንግዲህ من مسند من እንደሆነ ማየት ስለዚህ السرعة هو الذي يسرع الناس كثيرا لقوته وشدته ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቁ ትናንት እንዳልነው እናንተ ዘንድ ما تعدون السرعة ሱሐቦቻቸውን ጠየቋቸው ሱርዓ ማለት ብርቱ ሰው ማለት እናንተ ዘንድ ማንኛውን ሰው ነው ማንን አካል ነው ቀውይ ነው ብላችሁ የምትገምቱትና የምትቆጥሩት የምታስቡት ብለው ሱሐቦቻቸውን ጠየቁ እኛማ من حديث ابن مسعود ይመስለኛል ትናንት ያሳለፍነው አልሙሂም ይታያል من حديث ابي هريره شاهد አምጥተዋል ለተርጀማው دليل ያደረጉት የابن مسعود حديث ነው حديث ابن مسعود ومن حديث ابي هريره ሳልፈናል ስለዚህ እኛ ብርቱ ምንለው الذي لا يسرعه الرجال ሰዎች ታግለው ትግል የማይጥሉትን ሰውዬ እሱን በጣም ሸዲድ ምንለው እሱን ነው ሱራዓ ምንለው እሱን ነው አሏቸው ሱሐቦቻቸው
ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال ليس بذاك ብርቱ ማለትማ እሱ አይደለም ማለት እንግዲህ በሉጋ ይሄን ብርቱ ይባል ነው ተፈላጊው ደረጃ ያለው በሸሪዓ ሸዲድ ማለት አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ليس الشديد ተጠየቋቸው በኋላ ነው ብርቱ ሰው ቀውይ ማለት አይደለም بالسرعه ማለት ሰዎችን ታግሎ መሬት ላይ የሚጥል እሱ ሸዲድ አይደለም ማለት انما الشديد ቀውይ ብርቱ ማለት الذي يملك نفسه عند الغضب በሚቆጣ ሰዓት የቁጣው ጊዜ ራሱን የሚቆጣጠር ራሱን የሚመልክ አካላቶቹን የሚመልክ ቁጣ በቁጣ ሰበብ እንግዲህ አላህ የማይወደውን ነገር የማይሰራ ብርቱ ማለት እሱ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸዲድ ማለት ይሄ ነው በጣም አስቸጋሪ እኮ ነው ሸባቢ ስለዚህ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው ቁጣ ከሸይጣን ነው ተብሏል ስለዚህ غضب من مساوئ الاخلاق ነው ከመጥፎ ሰነ መግባሮች እንጂ من محاسن الاخلاق እንዳላደለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩን ሰዎች ነን እንቆጣለን ስትቆጣ حاول ان تملك نفسك ራስህን ለመቆጣጠር መሞከርና መጣር አለብን እና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛው ትናንት አሳለፍነውም ተርጀማ ላይ بفضل من يملك نفسه عند الغضب ብሎ وبأي شيء يذهب الغضب ቁጣስ በምንድነው የሚወገደው تعوذ ነው የመጀመሪያው እንግዲህ ሸይጣን ወስውሶ ከሸይጣን ነዝጋ ስለሆነ የዛ መድኃኒቱ ወይማ ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم ስለዚህ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم በቀልባችን የቂን ብለን ወደ አላህ ከተጠጋን በአላህ ከተመጀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን غضب ያስወግድልናል ሌሎችም የተነገሩ የቁጣ መድኃኒቶች አሉ ሃይአህን መቀየር ቆመህ ከሆነ ቁጭ ማለት ቁጭ ብለህ ከሆነ ምን ማድረግ መተኛት ምክንያቱም ቁጭ ያለና የቆመው ጥቃት ለመሰንዘር የቆመው ነው የሚብሰው ቁጭ ያለ ይሻላል ከተቀመጠው ደግሞ የትኛው ይሻላል ትኝት ያለው ይሻላል እየሰከነልህ ይሄዳል አለዛ ውዶም ያርግ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል እንግዲህ ይሄ غضب የሚባለው ከሸይጣን ስለሆነ ሐራራ አለው ምናምን አለው وانما تطفئ النار بالماء ቃጠሎ የሚጠፋው በምንድነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በውሃ ነው ስለዚህ ይሄም ለዛ ከሸይጣን ስለሆነ ውዶ ማድረግ ተዓውዝ ማድረግ ሃይአህን መቀየር ይሄ ቁጣ ከሚጠፋባቸው አስባቦች ነው عموما غضب من مساوي الاخلاق ስለሆነ መቆጣት እንግዲህ እንደ እንተሃኪ حرمات الله ያስፈልጋል ከዛው ውጪ ግን ለልመሳሊህ الدنيويه وكذا وكذا ቁጣን አለማብዛትና የቁጣን ደግሞ ሙቅተዳያቶች አለመፈጸም ሸሪዓችን ያዛል ሐዲሱ እንዳሉት متفقون عليه ነው አሉ الامام البخاري 6114ኛ ሐዲስ ሲሆን في صحيح الامام مسلم 2609ኛ ሐዲስ ነው ይላል وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه ይሄ እንግዲህ መጠንቀቅ አለብን ظلم ማለት وضع الشيء في غير موضعه اللائق به በእኛ እንደምንረዳው ብቻ አይደለም በእኛውን ظلم ማለት ያንድን ሰው ሐቅ ያላግባብ መውሰድ እሱን ነው ظلم ብለን በደል ብለን የምንገምተው እሱ نوع من انواع الظلم ከظلم አይነቶች ከብዙ አይነቶቹ አንደኛው አይነት እንጂ እሱ ብቻ አይደለም ظلم የሚባል ظلم ማለት እንግዲህ وضع الشيء في غير موضعه يتبالى الله سبحانه وتعالى توحيد እንድናረግ እንድንገዛ ታዘና በዛ ቦታ ሽርክ ምናረግና አላህን ማንገዛ ከሆነ اظلم الظلم الاشراك بالله سبحانه وتعالى كما ان اعدل العدل التوحيد ስለዚህ ظلم ማለት معناه شامل ብዙ አካታች ከሆኑ ቃላቶች ነው አንድ ነገር ያለ ቦታው ማስቀመጥ ظلم ይባላል ስለዚህ ظلምን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሷሃቦቻቸው ምን ብለው ፈሰሩላቸው ተቁ ظلم ሌላ ሪዋያ በደልን ተጠንቀቁ ፍሩታ ለምን فإن الظلم ظلمات يوم القيامة بدل يوم القيامة ብዙ ጨለማዎች ሆኖ ነው የሚመጣው ሙእሚኖች እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኑራቸውን ብርሃናቸውን ሰጥቷቸው በሁሉም ጃሃታቸው ብርሃን ሲሆኑ
እነዚህ በዳዮች ምናምን ደግሞ የተخبطون في الظلمات ጨለማ ውስጥ ይዋልልና ግራ ይጋባቸዋል ስለዚህ ዱንያ ላይ ዳሩ አመል ነው ተብሏል ظلምን ተጠንቀቁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምክንያቱም የውመል ቂያማ ብዙ ጨለማዎች ሆኖ የተነባበረ ጨለማ ሆኖ ይመጣል طيب ስለዚህ ظلم ከምን እንመድበው من مساوي الاخلاق كمطفو سنه مغباروች ስለሆነ اني حرمت الظلم على نفسي حديث ابي ذر الغفاري الطويل رزم على حديثنا في الصحيح على حديث القدسي نو الله سبحانه وتعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا بني بلايله ظلم حرام ادرجالله معناته الله سبحانه وتعالى እንግዲህ የሚያዘው የሚከለክለው የለም الله سبحانه وتعالى العالم كله علوه وسفله يسنو من ማለት ነው الله سبحانه وتعالى اراد የፈለገው የሻው አይገባም እኔ ልዘልም አይገባኝም ነው ከኔ ባህሪያቶች አይደለም ዙል እና እናንተ መካከልም حرام አድርጌዋለሁ አትበዳደሉ ይላል الله سبحانه وتعالى አንዱ አይበድለው ስለዚህ ظلم من مساوي الاخلاق مهونون كذا حديث نردالن الحديث في صحيح الامام البخاري 2447 حديث يقول في صحيح الامام مسلم 2579 حديثنا هذا حديث على بزو الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ملوانقس في سوره الانعام سيورد شقت على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استجرتچاچو واينا لم يظلم نفسه እንግዲህ الظلم بعمومه ተጠቅመው ፈስረው ሲያስቸግራቸው ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄደው ጠየቁና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዛአያ ላይ ظلم ማለት የተፈለገው ሽርክ ነው አሏቸው በሌላ አያ ፈሰሩላቸው ቁርአን በቁርአን ይፈሰራል وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم የሚለውን አንቀጽ አታስተውሱ ማትቀሩሞይ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈሰሩላቸው ስለዚህ ሻሂዳችን እኛ ظلم ማለት ወضع الشيء في غير موضعه اللائق به ስለሆነ ሁሉንም አላህ እንዳለው ማስቀመጥና መፈጸም እንጂ ነገሮችን መገለባበጥ ظلم ነው የሚሆነው وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم تتمة الحديث حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم إلى الحديث رواية سمول الحديث أخرجه مسلم شحا سفسر هو البخل بما عنده والحرص على ما ليس عنده شح እንግዲህ أشد أنواع البخل ብለው ፈስረዋል شح ማለት እሱ ዘንድ ያለው አያቀምስም አያወጣም እሰው ዘንድ ያለው ደግሞ ለሱ እንደሆነ ይፈልጋል አለ እዚህ ሲያርፈው እኮ هو البخل بما عنده እሱ ዘንድ ባለው በመለከው ነገር መሳሳት ወጪ አለ ማድረግ አለ መስጠት والحرص على ما ليس عنده እሱ ዘንድ በለለው ነገር ደግሞ መጓጓቱ ሁሉም የኔ በሆነ ማለት የኛ اخلاق እኮ ነው شباب ራቅ አንበል እኛ እንደዛ الله سبحانه وتعالى نسال الله ان يهذب اخلاقنا ያለንን አንሰጥም የሌሎች ወንድሞቻችን ደግሞ ለኛ ቢሆን حرص እናረጋለን ይሄ ሹህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስጠነቀቁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ አጅወዱ الناس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس إلى ابن عباس يفسرات وكان أجود ما يكون في رمضان الله يدرسنا رمضان على الأبواب دارها يارثنا أساسنا رجل يا جماعة ስለዚህ መጠንቀቅ መዘጋጀትም አለብን ለረመዳን الله يدرسنا كم يدرسنا በትክክል ከሚጾሙት አላህ የዘከርነው وكان أجود ما يكون في رمضان وذلك حين يلقاه جبريل እንግዲህ ረመዳን ላይ ደግሞ ጅዳቸው ይጨምራል የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة يقولون نفاس ميتوا نجار الله سماتا يل نبياتنا أسلم للدنيا لما نواجه أنصاروا يقولون جنزم متعنا لما نواجه ستواجه لما نواجه ستواجه حتى نفد ما عنده እስከም ያልቅ ሰጣቸው በኋላ ምን አሏቸው እኔን እኮ ስስታም ሆኜ አታገኙኝም አልቆ ነው እንጂ አሁን ሰጣችሁ ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ግመል ያመጣች ከ6 ይወስዳል ብለናል ዱንያ ቂማ አልነበራት ወከذلك ازواج رضوان الله عليهن اجمعين የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤቶች ሁላቸው ቢበላለጡ ቸሮች ነበሩ خاصة زينب ام المساكين ትባል ነበር ብለናል በዛ ነው ወደ እኔ ቀድሞ ከናንተ የሚመጣው እጇ ረጅሟ ናት አሉ وهذا كنايه عن الجود ስለዚህ ቀድማ ማን ሄደች ብለናል አይደል ዘይነብ ቢንቱ ጃህሽ ابنته عمتي አክስታቸው ልጅ ናት ብለናል ኡመይማ ቢንቱ طيب ስለዚህ ጁድ ያስፈልጋል ሹኽ ደግሞ بالعكس ሹህ የሚባለው ነገር من مساوي الاخلاق ነው ሐዲሱን ጃቢር ናቸው ያስተላለፉት رضي الله عنه من قالوا يا الله ملائكتኛ እንዳሉ ይተቁ ظلمه ظلمን በደልን ተጠንቀቁ ፍሩ ተራቁ ለምን ቀደም እንደተባለው في حديث ابن عمر فإن الظلم ظلمات يوم القيامة بدل يوم القيامة ብዙ ጨለማዎች ሆነው ስለሚመጡ እዚሁ ዱንያ ያላችሁ አትበዳደሉ ظلمን ተጠንቀቁ واتقوا الشح ስስትንም ተጠንቀቁ ራቁ ፍሩታል ሹህ ቀደም እንግዲህ እንደፈሰርነው በተለይ ዋጂባትን ማያወጣ ሰው ሸሂህ ይባላል እንግዲህ ዘካ አለ ነፈቀተ الزوجة አለ ነፈቀተ الأولاد አለ ነፈቀተ الأقارب عموما አለ ይሄ ግዴታ ነው ወደድክም ጠላ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره በሸሪዓ አልተደነገገም ፍቅህ ላይ ስንሄድ ሀብታም ይሄን ያህል ያው መካከለኛ ይሄን ያህል ደሃ ይሄን ያህል ያሉ ማለት ነገር አለ ይሄ ተስሂለን ወተቅሪበን للناس ከሆነ نعم አለዛ አልተደካ በቁርአን በሐዲስ ነፈቃ ለሚስቱ ይሄን ያህል የቀናስ ቪዛ መስጠት አለበት አልተባለ ለልጆችም ይሄን ያህል አልተባለ እንደ ምንድነው የሚለው ቁርአን እንደ ማግኘት እንደ ማጣት ስታገኝ ሰፋ ማድረግ አለበት ስታጣ ደግሞ በዛችሁ በመትችላት ነፈቃዎች ግዴታዎች ናቸው እነዚህን ማታወጣ ከሆነ ትተዓዘባል አላህ ካላዘነልህ የሚስት ነፈቃ ለማሟላት ነፈቃ ማለት ያሸበብ ቀለብ ብቻ አይደለም እዛው ውስጥ ብዙ ነገሮች ካተታል ቀለብ የምትጠጣው የምትለብሰው የምትኖርበት የምትታመም የምትታከምበት የመሳሰሉት ነፈቃ ውስጥ ይገባል ልጆችም አከዳ የወለድካቸው ልጆች በተለይ ብሉግ እስከሚደርሱ ድረስ ነፈቃቸው بعد الله تبارك وتعالى وكيل ያረጋህ አንተን ነው እሱን ማታሟላ መታጓድል ከሆነ ተጠንቀቅ كذلك እንደዛ ዋሊደይን ይመጣሉ ብሎም ደግሞ ሌሎችም ዘመዶች ቀደም ተከተላቸውን ጠብቀው ይመጣሉ ነፈቃ ዋጂብ የሆነበትን የሚያጓድል ሰው ወይወለት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላ ወንጀል ባይኖረው كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت صحيح مسلم ያለ ሐዲስ ነው እሱ ብቻ ይበቃዋል ብለው ስለዚህ እንሰሳዎችን ይገባሉ ብለናል ፈረስ ያለው ይኖራል ባሪያ አባሁን ሰዓት የለም ሌሎች ከብቶች ፍየሎች ወይ መቀለብ አለበት ወይ መሸጥ አለበት ካልሆነለት አርዶ መብላት አለበት ስለዚህ ሸሪዓችን የተወው ነገር የለም ወተቁ ሹሃሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስስትን ተጠንቀቁ ለምን ቺፋይቱ አሁንም ታዕሊልያ ናት فانه اي الشح የስስት የሚባለው ነገር አህለከ من كان قبلكم ከናንተ በስተፊት የነበሩን ማህበረሰቦች ኡመሞች ያጠፋቸው በሱ ሰበብ በሹህ ሰበብ ነው የጠፉት እና እናንተ የነሱን ፈለግ የምትከተሉ ከሆነ ማትጠፉበት ምክንያት ስለሌለ ሹህን ተጠንቀቁ ሹህ እንግዲህ ቅድም ተፈስሯል ሱዘንድ ያለውን አያወጣ ሌላ ሱዘንድ የሌለው ደግሞ ለሱ እንዲሆን ይፈልጋል ይሄ አንዋው እንግዲህ የሆነ ሰለፊ ወይም ምን احد السلف አሳልፈናል ካሁን በፊት ያጀው حول الكعبه እየጠወፈ طواف ያረገ እኮ ነው ዛሬ ዱዓ ሙስተጃብ ነው ሌሎች ሸርጦች ከተማሉ የሚለው ዱዓ የለም اللهم كيني شح نفسي ይላል في الاشواط كلها يزور
የነፍሴን ስስት ጠብቀኝ ስስታም አታርገኝ እያለ ጧፍ ያደርጋል سأله بعد من يطوف معه አብረው ካሉ ሰዎች ምንድነው አንተ ሌላ ዱዓ አታረግም ወይ ይችን ብቻ ከሊማ اللهم كيني شح نفسي ያልክ ጧፍ የምታረገው ሲለው ومن يوق شح نفسي فاولئك هم المفلحون እኮ ነው ያለው አላህ ብሎ በዚህ አያ استدلال አረገ የራሱን የነፍሱን ስስት አላህ የጠበቀው የሚጠበቅ አካል ሙፍሊሖች ማለት እነሱ ናቸው ይላል እንግዲህ የሹህ ማለት የኢባዳው ሁሉ እኮ ይገባል አንተ ኢባዳ ማታረክ ከሆነ ምናምን ማታረክ ከሆነ አንተ ሸሂህ ስስታም ነው የምትባለው ስለዚህ ሁሉንም ያካትታል ስለዚህ ሹህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠንቀቁ ሹህ የምታረጉ ከሆነ እንዳል ያለፉት ሰዎች ለነሱ ሰበብ الحالات ስለሆነ ለእናንተም ሰበብ الحالات ይሆናል ቆም ብለን እንሰብ እኛ ደግሞ ሹህ አርጉ የተባልን ነው ምን መስለው ሹህ አርጉ شبه متزازن ብዙ ጊዜ እንላለን ባለው ነው በለለህ እኮ ላይ يكلف الله نفسا الا وسعها ትንሽ የማይሰጥ ደግሞ ብዙ የማይሰጥ ይሄ ተጀረበ ትንሽ ነገር የማሰጥ ከሆነ ብዙ ነገር እንዴት አድርገህ ትሰጣለህ አሰጥም الجود بالموجود ስለዚህ ሹህ የሚባለው ነገር من مساوئ الاخلاق او من مساوئ الاخلاق መሆኑን ከሐዲሱ እንረዳለን ሐዲሱ في صحيح الامام مسلم 2578ኛ ሐዲስ ነው ወዛደ قدم የተባለው ነው ሙስሊም ይሄንን ሐዲስ እስከዚህ ካወሩ በኋላ ምን ጨመሩ حملهم على ان سفكوا دماءهم ይሄ ሹህ ስስቱ ወደ ምን ገፋፋቸው አሉ ደሞቻቸውን ወደ ማፍሰስ ሰፍክ ማለት ኢህራቅ ማለት ነው ማፍሰስ እንግዲህ እዛን የሚገደለውን ሰውዬ ንብረት የሱ ለማድረግ እንግዲህ ጓደኛው ዘመዱን ገሎ قصه البقره እኮ በዛ የተነሳ ነው ያለው ሰውዬው ዘመድ አለው ሀብታም ዘመድ አለው ቢያው አልሞትለታል ሞቶ ምን ማድረግ ፈልጎ ነበር መውረስ ፈልጎ ያን ሰውዬ ምን አደረገ ቀተለው እዛ ጊዜ ነው ይባላል ቃቲል ከመቅቱል መውረስ የተከለከለው ከዛ ጀምሮ ነው ይላሉ بعض المفسرين ቃቲል እኮ ከመቅቱል ምን ያደርግም ብለን አይወርስም መዋኒዕ الإرث ሶስት መዋኒዖች አሉ ከነዛ መካከል ቀትልን የሚያስወርስህን አካል ከገደልከው ሸሪዓ በዲድ ንየቲከ ሙዓመላ አርጋ አትወርስም ስለዚህ ደሞቻቸውን ወደ ማፍሰስ ገፋፋቸው ይሄ ስስት አሉ واستحلوا محارمهم حرام የተደረጉባቸውን ነገሮች ደግሞ ሐላል ወደ ማድረግ ገፋፋቸው ሌላም ተፍሲር አለው استحلوا محارمهم على كل الاحوال ይሄ ሹህ የሚባለው ነገር من مساوي الاخلاق ስለሆነ መጠንቀቅና መራቅ መፍራት ያስፈልገናል وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء أخرجه أحمد بسند حسن بضعيف الجامع عندي شامل 155 حديثنا إلى ضعيف الجامع الصغير يالله يا وبعكس ما أثبته هنا الزح حسن رواه أحمد الإمام أحمد في المسند أمستنيا أردت 28 نا اسكارت 29 جز في مسند الإمام أحمد الجنال وزاد يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء مشكلنا يا متلك مشكل فلذا حديث انجدي تراجعت الألباني من بالكتاب بعد طلبته الزجاجت على انجدي في السلسلتين وكذلك في الجامع في صحيح الجامع من الصحة إلى التضعيف ومن التضعيف إلى التصحيح تراجع رغباتشو احاديث جعلوا وهذا اتباع للحق وليس تناقضا كما يزعمه الاغبياء ስለዚህ አይማዎቻቸው اجتهاد ያደርጉና አንድን ሐዲስ صحيح ያደርጉታል በኋላ ሲያዩት ደግሞ ዒላሎች ምናምኖች ሲመጡላቸው ወደ ተضعيፉ መይል ያደርጋሉ وكذلك بالعكس ይሄ ሐቅን መከተል ነው እንጂ ተغير الاجتهاد ነው የሚባለው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ስለዚህ አሁን ይሄንን ሐዲስ እንደሚጻፍ
زالي ضعيف قالوا ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ሐሰን ነው አሉ ስለዚህ አኺር ما قاله ከሁለቱ አንዱ ማንኛው እንደሆነ ተራጅዑ ላይ አይቶ ሐዲሱን ደረጃውን ማወቅ ይቻላል الامام الحافظ ابن حجر حديثun بسند حسن ነው የተወራው ይያሉ ሐሰን ነው ይያሉ ነው ይሄ محمود ابن لبيد የተሰኘ ሰውዬ من صغار الصحابه ትናንሽ ከሚባሉ ሷሃቦች ነው እንግዲህ بغير واسطه ያወራል አሁን እንደምናየው بواسطه غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ያወራል አሁን ምን ይያለ ነው قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መላእክተኛ እንዲያሉ ان اخوف ما اخاف عليكم ይሄ እንግዲህ اخوف من افعال التفضيل صيغ التفضيل ነው من صيغ التفضيل እኔ በእናንተ ላይ ከምፈራቸው ነገሮች በጣም የሚያስፈራው እንግዲህ በጣም የሚያስፈራው ብለን ምን ፈስረው اخوف من صيغ المبالغه من صيغ التفضيل ስለሆነ الشرك الاصغر ትንሽኛ የሽርክ አይነት ነው ያንንም ሲፈስሩ ምን አሉ الرياء بدل ويعطف البيان ሊሆን ይሄ ለይልኝ መስራት እሱ በጣም በእናንተ ላይ የሚፈራቸው ብዙ ነገሮች አሉ ከነዛ መካከል ግን በጣም የሚያስፈራኝ ለይልኝ ተሰራላችሁ በየነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ሪያ የሚባለው ነገር ያ ሸባብ ሽርከን አስገር እንኳን ቢሆን العمل الذي خالطه አብሮ የተቀላቀለውን ስራውን يحبطه ያሰርዘው ሪያ የተቀላቀለው ስራ አጅር የለው አላህ ዘንድ Subhanahu Wa Ta'ala ተቀባይነት የለው ስለዚህ ሪያ من مساوي الاخلاق መሆኑን ከዚህ ሐዲስ እንረዳለን ለሰው ብለን ምን እንሰራለን እንደኛው ደካማ لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا رب العالمين ይያለ በአንድ 10 እስከ 70 እስከ 700 ከዛም በላይ አነባብሮ ضعف አድርጎ የሚጀዛ ጌታ ይያለ خزائنه የማይጎልበት ጌታ ለሰው ብለን ምን ያሰራናል እንዳንተው ደካማ ምንም የማይመልክ ለራሱ አየህ አላየ ሰማህ አልሰማ ምንም ነገር የሚጠቅም የለም ስለዚህ ይሄ ሱምዓ ለይስሙልኝ ለይውልኝ ከመስራት በጣም መጠንቀቅ መራቅ አለብን ነፍሴን በእخلاص ላይ ሙዓለጃ እንዳረኳት ሙዓለጃ አላረኳትም ይላሉ አሐዱ ሱፊያኔ በጣም ያስቸገረችኝ ነፍስያ ኢخلاص የሚባለው መስአላ ላይ ነው በጣም አለፋችኛል ስለዚህ አላህ ኢخلاص ይረዝቀን ለሪያ ተብሎ የሚሰራ ስራ እንግዲህ ፋኢዳ የለው تتمة الحديث زاو في روايه المسند يقول الله عز وجل لهم يوم القيامه لرياء لم يسروا اكالوች الله يوم القيامه እንግዲህ ለጀዛእ ይመጣል لفصل القضاء وجاء ربك والملك صفا صفا የዛ ጊዜ ስራችንን ምንዳ እናገኛለን ብለው ልጅ ከናቱ ሐሰና በመትፈልግበት ሰዓት ያቸው ልጅው በዱንያ ላይ እናት ለልጇ ሁሉ ነገር ለልጇ ቢሆን ነው የምትፈልግ እዛ ላይ ግን ልጇ ላይ ምን እንዲኖራት ትመኛለች ያለው ከልጇ ሐሰና እንዲሰጣት ትመኛለች በጣም ትልቅ ነው يوم القيامه ማለት በጣም አስፈሪ ማለት እንደ يوم القيامه ስለዚህ እዛ ላይ ጀዛ እናገኛለን ብሎ ሁሉም በስራው በሚመነዳበት ቀን ለሪያ የሰሩ አካሎችን አላህ ምን ይላቸዋል አሉ اذا جزى الناس باعمالهم ሰዎችን በስራዎቻቸው በሚመነዳ ጊዜ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا ለዱንያ ይልኝ ይያላችሁ ወደምሰሯቸው ሰው ወደምሰሩላቸው አካሎች ወደነሱ ሄዱ فانظروا هل تجدون عندهم جزاء الناس زد من دا ታገኙ እንደሆነ ሂዱና እኔ ዘንድ ጀዛ የላችሁም ለኔ ብላችሁ ሳይሆን ለሰዎች ብላችሁ ስለሆነ የሰራችሁ ለዛ ነው انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري ምንድነው የሚለው ሐዲስ አልቁርስ ተረክቱሁ ወሽርካ እኔ ለኔ ብቻ ተብሎ ካልተሰራ ከሹረካዎች የተብቃቃሁ ነኝ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ሲሰራ እኔ ጋር ሌላ ናሻርኮ የሰራ እሱንም እዛው ሽርኩ ጋር ተዋዋለው የሱን ስራ አልቀበለውም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ الترهيب من مساوي الاخلاق ስለሆነ ባቡ ይሄ ሪያ የሚባለው ለይልኝ መስራት ለይስሙልኝ መስራት من مساوي الاخلاق ስለሆነ ከሱ መራቅና መጠንቀቅ ያስፈልጋል الله سبحانه وتعالى بسمانه من التكم الله أرجل نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى